It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Damn, who knew? All the planes we flew, good things we've been through. Then I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side, and now you gon' be with me for the last ride. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way, from where we began. You know we started. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. I'll tell you. When I see you again. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side, and now you gon' be with me for the last ride. Let the light guide your way. Yeah. Hold every memory as you go, and every road you take will always lead you home. Oh, it's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. I just heard you found the one you've been looking. You've been looking for. I wish I would have known that wasn't me. 'Cause even after all this time I still wonder why I can't move on just the way you did so easily. Don't wanna know the kind of dress you're wearing tonight, if he's holding on to you so tight the way I did before. I overdosed. Should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame that we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Oh, we don't talk anymore like we used to do. I just hope you're lying next to somebody who knows how to love you like me. There must be a good reason that you're gone. Every now and then I think you might want
Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame that we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Oh, we don't talk anymore like we used to do. Like we used to Don't wanna know kind of dress you're wearing tonight. If he's giving it to you just right, the way I did before. I overdosed. Should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame that we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Oh, we don't talk anymore like we used to do. We don't talk anymore. The way I did before. We don't talk anymore. Can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame. We don't talk anymore. Whoa. You've been running around, throwing that dirt all on my name. 'Cause you knew that I'd call you up. You've been going around every party in LA. 'Cause you knew that I'd be at one. Oh, I know that dress is karma, perfume regret. You got me thinking about when you were mine. And now I'm all up on you, what you expect. But you're not coming home with me tonight. You just want attention, you don't want my heart. Baby, you just hate the thought of me with someone new. Yeah, you just want attention, I knew from the start. You're just making sure I'm never getting over you. You've been running around, throwing that dirt all on my name. 'Cause you knew that I'd call you up. Baby, now that we're right here standing face to face, you already know that you won. Oh, I know that dress is karma, you regret. You got me thinking about when you were mine. And now I'm all up on you. What you expect, but you're not coming home with me tonight. You just want attention, you don't want my heart. Baby, you just hate the thought of me with someone new. Yeah, you just want attention, I knew from the start. You're just making sure I'm never getting over you. What are you doing to me? What are you doing? What are you doing? What are you doing to me? What are you doing? What are you doing? What are you doing to me? What are you doing? What are you doing? I know that dress is karma, perfume regret. You got me thinking about when you were mine. And now I'm all up on you, what you expect. But you're not coming home with me tonight. You just want attention, you don't want my heart. Maybe you just hate the thought of me with someone new. Yeah, you just want attention, I knew from the start. You're just making sure I'm never getting over
attention. You love me attention. There are a million things we can do together, all while staying home. ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും PMCL ഡെയിലി ക്ലാൻ ചാലഞ്ചിലോട്ട് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം ഞാൻ അർപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം സനോക്കിൽ അട്ടികൾ പൊട്ടാൻ പോകുകയാണ് ഗെയ്സ്. 2 പേര് വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, 4 പേര് ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, 88 പേര് കട്ടയ്ക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് ചെറുതായിട്ട് കോൾഡ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ചെറിയ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ TMCന്റെ പിള്ളേർ കട്ടയ്ക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ TMCന്റെ പിള്ളേരെല്ലാം സെറ്റായിട്ട് സ്ലോട്ട് നമ്പർ 25 ജോയിൻ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു രക്ഷയില്ല ജോയിൻ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. Just for show. She said, save your apologies. Baby, I just gotta know. How long has this been going? ഗെയ്സ് അയ്യോന്റെ പിള്ളേർ 24ാമത്തെ സ്ലോട്ടിൽ കട്ടയ്ക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മിസ്ഫിറ്റ്സിന്റെ പിള്ളേർ 23 നിൽക്കുമ്പോൾ BHWK 22 നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്സിന്റെ പിള്ളേർ 21 കട്ടയ്ക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇൻക്ലിപ്സിന്റെ പിള്ളേരാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇൻഫ്ലിക്റ്റിന്റെ പിള്ളേർ 22 നിൽക്കുമ്പോൾ NG 19 നിൽക്കുന്നുണ്ട്. മോർഫിൻസിന്റെ പിള്ളേർ 18 നിൽക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ TRE 17 നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഗോഡിന്റെ പിള്ളേരാണെന്ന് ഡോഡിന്റെ പിള്ളേർ 16 നിൽക്കുമ്പോൾ MEZന്റെ പിള്ളേർ 15 നിൽക്കുന്നുണ്ട്. MVP 14 നിൽക്കുന്നുണ്ട്. DMCന്റെ പിള്ളേർ 13 നിൽക്കുന്നുണ്ട്. JKZ അല്ല FBN ആണ്. FB നമ്മുടെ കൂടെ നല്ല ജോയിൻ ചെയ്ത ടീമാണ്. പൊളിയായിട്ട് 12ാമത്തെ സ്ലോട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. TSS 11ാമത്തെ സ്ലോട്ടിൽ കട്ടയ്ക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഇൻവിക്ടസിന്റെ പിള്ളേർ 10 നിൽക്കുന്നുണ്ട്. DRK 9ാമത്തെ സ്ലോട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 8ാമത്തെ സ്ലോട്ട് ആരാ നിൽക്കുന്നത് ഓടിച്ചിട്ട് നോക്കിയിട്ട് വരാം ഗൈസ്. 8ാമത്തെ സ്ലോട്ടിൽ പ്രൈഡ്സിന്റെ പിള്ളേർ 8ാമത്തെ സ്ലോട്ടിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. രക്ഷയില്ലാതെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് AMGയുടെ പിള്ളേരാണ് മിഗോസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു 7ാമത്തെ സ്ലോട്ടിൽ നിൽക്കുന്നത്. 7ാമത്തെ സ്ലോട്ടിൽ ആരാണ് നിൽക്കുന്നത്? മിഗോസിന്റെ പിള്ളേരാണ്. നമ്മുടെ 6ാമത്തെ സ്ലോട്ടിൽ TMW പിള്ളേർ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. കിഡോപ്പി മാത്രം ഇവിടെ കട്ടയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. കിഡോപ്പി മുകളിലോട്ട് കയറി പോകുമ്പോൾ ഏതായാലും TMW 6ാമത്തെ സ്ലോട്ടിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. IMന്റെ പിള്ളേർ ട്രൂ വാണ്ടേഴ്സിന്റെ പിള്ളേർ 5ാമത്തെ സ്ലോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ TMZ മലയാളീസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. അവർ 4ാമത്തെ സ്ലോട്ടിൽ കട്ടയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു രക്ഷയില്ലാതെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ MYTയുടെ പിള്ളേർ കട്ടയ്ക്ക് ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഒരൊറ്റ മിനിറ്റ് കേസ്. MYT 3ാമത്തെ സ്ലോട്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ 2ാമത്തെ സ്ലോട്ടിൽ നമ്മുടെ 2ാമത്തെ സ്ലോട്ടിൽ ആരാണ്? ഒരൊറ്റ മിനിറ്റ്. സോറി ഗൈസ്, ഒറ്റ മിനിറ്റ്. യെസ്. നമ്മുടെ 2ാമത്തെ സ്ലോട്ടിൽ നിൽക്കുന്നത് ഇൻക്രിപ്ഷന്റെ പിള്ളേർ. ഒന്നിൽ ഓക്സിയസിന്റെ പിള്ളേർ നിൽക്കുന്നത്. നൈസായിട്ടാണ് കളികൾ ഇപ്പോൾ രക്ഷയില്ലാതെ. നമ്മുടെ സിജോയ്ക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് DRKക്ക് സപ്പോർട്ടുമായിട്ട് സിജോ കമന്റ് ബോക്സ് വന്നിട്ട് താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ ജോയിനിങ്. സ്കേൾട്ട് TREക്ക് സപ്പോർട്ടുമായിട്ട് വന്നിട്ട് രക്ഷയില്ലാതെ. ഗെയിം തുടങ്ങാൻ ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾ മാത്രം. സ്റ്റാർട്ട് കൊടുക്കാമല്ലോ മുത്ത. എന്ത് പറ്റി? 96 പേര് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കട്ടയ്ക്ക്. ഒരു രക്ഷയുമില്ലാതെ വന്ന് ഇതിന്റെ ഒരൊറ്റ മിനിറ്റ്. ഇനി ആരും ജോയിൻ ചെയ്യാനില്ലല്ലോ. നിഖിൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് കൊടുക്കാവോ? നിഖിലാണ് നമുക്ക് ഗേസ് നമുക്കിന്ന് റൂം ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന TMW നിഖിലാണ്. എനിക്കിന്നൊരു വളരെ നന്ദി ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട്. കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് നമുക്ക് റൂമുകൾ ഇട്ട് തരുന്നത് നിഖിൽ ബ്രോയാണ്. നിഖിൽ ബ്രോയ്ക്ക് വളരെ നിഖിൽ ബ്രോയോട് പറയണം വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. ഹായ് ഡ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റോണോ ആർജെ വന്നിരിക്കുന്നു. റോണോ താങ്ക് യു ബ്രോ ജോയിനിങ്. കമന്ററി OP എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സിജോ ആയിരിക്കും വന്നിരിക്കുന്നത്. താങ്ക് യു ഫ്രോം ഓഫീസ്. സപ്പോർട്ടുമായിട്ട് ക്രൂസ് വന്നിരിക്കുന്നു. സെറ്റായിട്ട് വന്നിട്ട് DRK പൊളി കട്ടപ്പൊളി മാസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സിജോ കട്ടയ്ക്ക് കമന്റ് ബോക്സ് ഗേസ് നൈസായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പൊളിയായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അട്ടികൾ പൊട്ടാൻ വേണ്ടത് ഈ റാങ്കിളിൻ്റെ മെച്ച ഈ റാങ്കിളിൽ പറ്റും. സനോക്കിൻ്റെ മെപ്പിലെ നട്ടികൾ ഇട്ടികൾ വെട്ടികളുടെ വിഷയം അട്ടികളായിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയം വേണ്ട. അട്ടികൾ പൊട്ടാൻ പോവുകയാണ് ഗേസ്. എനിക്ക് ചെറിയായിട്ടൊരു
ജലദോഷമുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. അപ്പം വലിയ വിഷയം കമൻട്രി ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല, എന്നാലും മാക്സിമം ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യും ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഓണം പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 11 പേര് വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ വാച്ച് ചെയ്യുന്നവരെല്ലാം നൈസായിട്ട് ആ കൈ ആ സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നൈസായിട്ട് താത്തിക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആ കൈ ഇങ്ങനെ ലെഗ് ബട്ടണിൽ ഒരൊറ്റ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ലേക്ക് അറിഞ്ഞ പുറഞ്ചമായി വരും. എല്ലാവരും ലേക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേ റോണോ, ആരും ലേക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, ആർക്കും നമ്മളൊരു സ്നേഹമില്ല. എന്തൊരു ശോകമാണ് അവസ്ഥ. എന്തായാലും സെറ്റായിട്ടാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ. നമുക്കിപ്പോൾ ഏകദേശം നമുക്ക് കളർഫുൾ മൂവ്മെൻറ്റിലോട്ട് കിടക്കാം. PMCL ഹൈലൈറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ്സിലോട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ഓടിച്ചിട്ട് കിടക്കും. സെറ്റായിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ രക്ഷയില്ലാതെ M5 പിള്ളേരൊക്കെ ഇവിടെ കിടന്ന് ഓടി മറയുന്നുണ്ട്. ആരൊക്കെയാണ് എവിടേക്കാണ് ഓടി മറയുന്നത്? എന്ത് മോനെ, ഭയങ്കര പണിയാണല്ലോ. 400 പിങ് ഇന്ന് വിഷയമായിരിക്കും കേട്ടോ, രസമായിരിക്കുന്നു സ്ട്രീം കാണാൻ. 400 പിങ്ങൊക്കെയാണ് എൻ്റെ മോനെ. രക്ഷയില്ലാതെ കളർഫുൾ മൂവ്മെൻറ്റിലോട്ട് കിടന്നിരിക്കുന്നു, വിഷയമായിട്ട് കിടന്നിരിക്കുന്നു. എന്തായാലും വിഷയമടികൾ നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കട്ട വേറ്റിക്കണം. 296 236 കുറച്ച് ആശ്വാസം, ഒരു റിലാക്സേഷൻ ഉണ്ട്. എന്തായാലും പൊളിയായിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുക. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ 25 ടീമും 96 മെമ്പേഴ്സുമായിട്ട് കട്ടയ്ക്ക് വേണ്ട ഫ്ലൈറ്റ് പാത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഫ്ലൈറ്റ് മുതലാളി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കാം. നമുക്ക് ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ ലെക്കാവിടെ ഇവിടുന്ന് ടേക്ക് ഓൺ ചെയ്യുന്ന ഫ്ലൈറ്റ് ഏകദേശം ക്യാമ്പ് ആൽഫ്രഡാണ് ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുന്നത്. ഇന്നത്തെ പ്ലെയിൻ്റെ മുതലാളി കൊല്ലപ്പുള്ളിയാണ്. കൊല്ലപ്പള്ളി 100 RPM ആയിട്ട് നമ്മുടെ കൊല്ലപ്പള്ളി കട്ടയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. രക്ഷയില്ല നിൽക്കുന്ന IMൻ്റെ ട്രൂ വണ്ടേഴ്സ് പിള്ളേർക്ക് ബൂട്ട് ക്യാമ്പ് ലക്ഷ്യമാക്കി ചാടിയതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഈ പരിസര തട്ടികൾ പൊട്ടുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരുവിധ സംശയമില്ല. സിജോയ്ക്ക് പറയുന്നത് ഡെഡ് ഷോട്ട് ടോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സിജോ OP വന്നിരിക്കുന്നു. എന്തായാലും വീണ്ടും നമുക്കൊന്ന് ഓടിച്ചിട്ട് നോക്കാം ടീമുകളൊക്കെ എവിടേക്കാണ് ഓടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇൻഫ്ലിക്സിൻ്റെ പിള്ളേർക്ക് ബ്രാവോ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ബൂട്ട് ക്യാമ്പിലോട്ട് ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടാണ് ട്രൂ വണ്ടേഴ്സിൻ്റെ പിള്ളേർക്ക് നൈസായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ട്രൂ വണ്ടേഴ്സിൻ്റെ പിള്ളേർ ഈ പരിസരത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സ്ലോട്ട് നമ്പർ 2 ഈ പിള്ളേരും ഇവിടെ വന്ന് തന്നെയാണ് ചാടുന്നത്. ഡാർക്കിന് മോർഫേസിൻ്റെ പിള്ളേർ നൈസായിട്ട് ഇവിടെ തന്നെയാണ് ചാടുന്നത്. എൻ്റെ മോനെ വിഷയം ടീമുകളെല്ലാം 3-4 ടീമുകൾ ഈ പരിസരത്ത് തന്നെ ചാടുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇൻവിറ്റേഴ്സിൻ്റെ പിള്ളേരൊക്കെ ഏകദേശം സെൻട്രൽ ബിൽഡിംഗ് നോക്കി ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരാൾ ഓഫ്ലൈൻ പോയിക്കോണം. ആദ്യം തന്നെ പുള്ളിക്കാരൻ കളിയിൽ വന്ന് അറിഞ്ഞില്ല. ഇവൻ്റെ പിള്ളേരെ കൂടെ നൈസായിട്ട് ലൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ട്രൂ വണ്ടേഴ്സിൻ്റെ പിള്ളേർ നൈസായിട്ട് ലൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ TSSൻ്റെ പിള്ളേർ DRK കിട്ടും. നല്ല അങ്ങോട്ട് TSS വേഴ്സസ് DRK നൈസ് അടികൾ ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആദ്യം തന്നെ അടികൾ പിടിക്കുന്നത് റൂയിൻസിലാണ് അടികൾ പിടിക്കുന്നത്. TRKയുടെ പട്ട റൂയിൻസിൻ്റെ മോനെ DRKയുടെ ഓരോരുത്തർ അടിക്കുന്നത്. TSSൻ്റെ പിള്ളേർക്ക് നൈസ് അടികൾ വരുന്നു. TSSന് നൈസ് അടികൾ വരുന്നു. അടികൾ പിടിക്കുന്നു. DRKയുടെ പിള്ളേർ നൈസായിട്ട് കവർ എടുത്ത് കില്ലുകൾ കൺഫേം ചെയ്യുന്നു. TSSൻ്റെ കില്ലുകൾ കൺഫേം ചെയ്യുന്നു. TSSൻ്റെ കില്ലുകൾ താഴത്ത് വിക്കിനി നോക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ വീണ്ടും അടികൾ ഒരു നൈസിലോട് എൻ്റെ മോനെ തോട് ഗൺറിയിലോടായതാണ് പ്രശ്നം. TSSൻ്റെ 2 പേര് DRKയുടെ 2 പേര് എൻ്റെ മോനെ TSSൻ്റെ റീഗ് മാത്രം ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ DRKക്ക് ഇനി 2 പേര് അവസരിക്കേണ്ടത്. DRKയുടെ 2 പേരും അതുപോലെ തന്നെ TSSൻ്റെ ഒരാൾ മാത്രം. TSSൻ്റെ DRKയുടെ പാണ്ഡ്യനോ മൂളി കിടന്ന് നൈസായിട്ട് റിവൈവ് മീൻസ് ഹെൽത്ത് ഒക്കെ അടിച്ച് സെറ്റാവാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. പക്ഷേ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അടിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ അത് സംശയമില്ല. വീണ്ടും അടിക്കപ്പെടുന്നു. എവിടെയാണ് അടിപ്പെടുന്നത്? ലൈറ്റിൻ്റെ പിള്ളേരാണല്ലോ അടിക്കുന്നത്. ഏത് പരിസരത്താണെന്നൊരു പിടിയില്ല. നമുക്ക് വീണ്ടും ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ നോക്കാം. TSS വേഴ്സസ് മിസ്ഫിറ്റ്സിൻ്റെ പിള്ളേർ അടിക്കുന്നുണ്ട്. മിസ്ഫിറ്റ്സിൻ്റെ പിള്ളേർ ഈ പരിസരത്താണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഈ പരിസരത്തുണ്ട് നൈസുകൾ TSSൻ്റെ പുള്ളിക്കാരൻ നൈസ് വളഞ്ഞിട്ട് അടിക്കാനുള്ള പരിപാടി. വീണ്ടും പിള്ളേർ ഇറങ്ങുന്നു. നമുക്ക് നോക്കാം. അടികൾ പൊട്ടുമ്പോൾ ഏകദേശം ഗ്രൗണ്ടിലോട്ട് പോയിട്ട് പുള്ളിക്കാരനെ വീണ്ടും നമുക്ക് മിസ്ഫിറ്റ്സിൻ്റെ അവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് പോയിട്ട് മിസ്ഫിറ്റ്സിൻ്റെ നൈസ് അടികളാണ് നടക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു അട്ടി വരാനുള്ള ചാൻസ് ഒന്ന് സ്പെക്കിയോ എൻ്റെ മുത്തേ. എന്നാൽ മിസ്ഫിറ്റ്സിൻ്റെ പിള്ളേർ ഇവിടെ നൈസായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പരിസരത്ത് തന്നെ DMസിൻ്റെ പിള്ളേരൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. DMസിൻ്റെ പിള്ളേർ DMWൻ്റെ പിള്ളേർ ഈ പരിസരത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. രക്ഷയിലെ ടീംസിൻ്റെ പിള്ളേർ ഈ പരിസരത്ത് 2 ടീമുകളുടെ ടീംസിൻ്റെ പിള്ളേരൊക്കെ ഏകദേശം ഈ പരിസരത്ത് തന്നെയാണ്. ബൂട്ട് ക്യാമ്പ് സ്പെക്ക് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ബൂട്ട് ക്യാമ്പിനെ സ്പെക്ക് ചെയ്യാൻ ബ്രോ, പക്ഷേ അവിടെ അടികളൊന്നും കൊടുത്തില്ല. വീണ്ടും അയ്യോൻ്റെ പിള്ളേർ നൈസ് അടികൾ MY ടിക്കറ്റ് നൈസ് അടികൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. MY ടിക്കറ്റ് ഓരോരുത്തരായിട്ട് അടിക്കുന്നുണ്ട്. MVP കിട്ടും. ഇവിടെ നൈസ് അടികൾ MVP നല്ല നൈസ് അടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. MY ടിക്കറ്റ് നല്ല അടികൾ. അയ്യോ ഷീനും ഇവിടെ നൈസായിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓരോരോ നോക്കുകളായിട്ട് എടുക്കുന്നു. ഓരോരോ നോക്ക് മാത്രമല്ല ഓരോ കില്ലുകൾ എടുക്കുന്നു. പുഷ് അടിക്കാൻ പരിപാടിയായിട്ട് അയ്യോൻ്റെ ഷീനു കയറി ചെല്ലുന്നു. അയ്യോൻ്റെ ഷീനുവിന് റൈറ്റിൽ നിന്ന് റൈസ് അടി എൻ്റെ മോനെ ഒരു കണക്കിന് രക്ഷപ്പെട്ട് വീണ്ടും അടിക്കുന്നു. അയ്യോൻ്റെ ഷീനു ഇവിടെ നോക്കാൻ കിടക്കുന്നത്. അയ്യോൻ്റെ ഷീനു ഒറ്റപ്പെട്ട അവസ്ഥയാണ്. പിള്ളേരൊക്കെ മറിഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ്. M5 വീണ്ടും TSSൻ്റെ വീണ്ടും അടികൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. TSSൻ്റെ പിള്ളേരുടെ വീണ്ടും അടി. TSSൻ്റെ അടികൾ TSSൻ്റെ അതുകൊണ്ട് സ്പെക്ക് പിങ്ങിൻ്റെ അവസ്ഥയാണ്. എന്നാലും TSSൻ്റെ പിള്ളേർക്കാരനെയും അടിച്ച് പറത്തി അവരൊക്കെ സെറ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് TMസിൻ്റെ പിള്ളേരുടെ അവസ്ഥ എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മോനെ MY അടികൾ പൊട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി അയ്യോൻ്റെ പിള്ളേർ നൈസായിട്ട് കയറി വരുന്നുണ്ട്. പിള്ളേരൊക്കെ കയറി വരുന്നുണ്ട്. സെറ്റായിട്ട് കയറി വരുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ജിം റൂട്ട് നമ്മൾ റിവൈവ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഷീനുവിനെ റിവൈവ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ശിവൻ റിവൈവ് എടുക്കുമ്പോൾ M5 2 പേര് ഇവിടെ നോക്കായി കിടക്കുന്നുണ്ട്. വീണ്ടും അടികൾ. TRE പിള്ളേർ നൈസ് അടികൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. TRE ആർക്കിട്ടാണ് അടികൾ പൊട്ടിക്കാൻ നമുക്ക് നോക്കാം. TRE ആർക്കിട്ടാണ് അടിയുന്നുണ്ട്. ഈ പുള്ളിക്കാരൻ ഒറ്റയ്ക്കാണല്ലോ. TREയുടെ ഒറ്റയാൾ പോരാട്ടം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വീണ്ടും അടികൾ. എല്ലാവരുടെയും അടികൾ. TREയുടെ പിള്ളേർ നൈസ് അടികൾ ഇവിടെ കൊടുക്കാനുള്ളൂ. എവിടെ നിന്നാണ് അടിയത്? അയ്യോൻ്റെ അമ്മയോട് പിന്നെ ഇവിടെ ഷീനു വീണ്ടും ഇവിടെ അടിക്കുന്നുണ്ട്. അയ്യോൻ്റെ ഷീനു നീസായിട്ട് വീണ്ടും ഇവിടെ അടിക്കുന്നുണ്ട്. വീണ്ടും അടികൾ പൊട്ടുന്നു. 15ാമത്തെ സ്ലോട്ടുള്ള ഒടുക്കത്തെ പിങ് കേട്ടോ. ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത പിങ്. ഞാൻ ഗ്രാഫിക്സ് കുറച്ചൊന്നും കമ്മിയാക്കട്ടെ, കുറച്ചും കൂടി ആശ്വാസം കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. എന്തായാലും മീഡിയത്തിൽ നമുക്ക് പോകാൻ സ്ക്രീൻ
എന്തായാലും വീണ്ടും അടികൾ പൊട്ടുന്നുണ്ട്, രക്ഷയില്ലാതെ. TRയുടെ പിള്ളേർക്ക് ഇട്ടിട്ട് സ്ലോട്ട് നമ്പർ 8 ടീമിന് നൈസ് അടികൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അടിച്ച് പൊട്ടിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. തൊട്ടുമുട്ടിൽ MISFITZ പിള്ളേർ നിൽക്കുന്ന അയ്യോൻ്റെ വിഷയം അടികൾ വീണ്ടും വരുന്നുണ്ട്. അയ്യോൻ്റെ പിള്ളേർ നൈസ് അടികൾ ഇവിടെ വീണ്ടും കൊടുക്കുന്നത്. അയ്യോൻ്റെ പിള്ളേർ MY ടിക്കറ്റ് നല്ല താങ്ങാണ് കൊടുക്കുന്നത്. എൻ്റെ മോനെ MY ടോട്ടൽ വൈപ്പ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു തോന്നുന്നു. അയ്യോ MVP ടോട്ടൽ വൈപ്പ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു. MVP എന്ന് പറയുന്നത് MVP സ്പെക്ക് ചെയ്യാൻ ബ്രോ. TNWൻ്റെ KWP ഒക്കെ ഇവിടെ അടിച്ച് വീഴുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് TNW പിള്ളേരുടെ അവസ്ഥ നോക്കാം. TNWയുടെ രണ്ടുപേരോട് നോക്കാം. എൻ്റെ മോനെ KWP മാത്രം ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്, ബാക്കി എല്ലാവർക്കും അടി കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. റിവ്യൂകൾ കൺഫേം ചെയ്യുന്നു. TMW പിള്ളേർ നൈസ് ആയിട്ട് കയറി വരാനുള്ള പരിപാടിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ വേറെ ടീമുകളുണ്ട്, 2 ടീം സെറ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. യെസ്, TMZ അല്ല, TMZ പിള്ളേർക്കിട്ട് വീണ്ടും അടികൾ. TMZ പിള്ളേർക്ക് വീണ്ടും അടികൾ. 2 പേർ നോക്കാക്കി. TNW വീണ്ടും കളിയോട് തിരിച്ചു വന്നു. TNW വീണ്ടും കളിയോട് തിരിച്ചു വരുന്നു. വീണ്ടും അടി. KWP ഇവിടെ നോക്കായി കിടക്കുന്നുണ്ട്. KWP TMW ഗോഡോപ്പി എൻ്റെ മോനെ. TNW ഇങ്ങനെ കളിയോട് തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു. ടീംസിൻ്റെ ടോട്ടൽ വൈപ്പ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. രക്ഷയില്ല. TNW കളിയോട് തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു. 4 കിലോമീറ്റർ. മോർഫിയൻസിന് പിള്ളേരുടെ അടികൾ പൊടിക്കുന്നു. മോർഫിയൻസിന് പിള്ളേർ 2 ഇവിടെ ഒരാൾ മാത്രമേ ഇനി കട്ടയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ മോനെ മോർഫിയസിൻ്റെ നൈസ്. ഒരു മിനിറ്റ് കേസ്. മോർഫിയസിൻ്റെ പിള്ളേർ നൈസായിട്ട് കളിയോട്ട് തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട്. രക്ഷയില്ലാത്ത അടികൾ പൊടിക്കുന്നുണ്ട്. വിഷയം അടികൾ പൊടിക്കുന്നുണ്ട്. ഷീനൊക്കെ അയ്യോൻ്റെ വീണ്ടും അടികൾ. സോറി യെസ്, ഭയങ്കര സുഖമില്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണ്. വീണ്ടും അടികൾ. ബ്രോ 14 എന്ന് പറഞ്ഞു. സ്ലോട്ട് നമ്പർ 14 നമുക്കൊന്ന് കാണിക്കാം, ഓടിച്ചിട്ട് കാണിക്കാം. നമ്മുടെ MVP പിള്ളേരൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം. MVP പിള്ളേരൊക്കെ സെറ്റായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. 14ാമത്തെ സ്ലോട്ട് വലിയ 2 കില്ല് എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഒരു കിട്ടിലും ഫൈറ്റ് കാണുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും വലിയ വിഷയം. ഇപ്പം അടുത്തൊന്നും ഇനി TMZ പിള്ളേർ അവിടെ ലേസായിട്ട് ലൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. MISFITZ പിള്ളേർ വീണ്ടും ഇവിടെ അടിക്കുന്നത്. നോക്സിയസിനെ സ്പെക്ക് ചെയ്യുക പറയുന്നത് നമ്മൾ മാക്സിമം ഫൈറ്റുകൾ സ്പെക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് ബ്രോ. പക്ഷേ എനിക്ക് ഇവിടെ ഭയങ്കര പിങ്ങാണെന്ന്, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നും വരാത്ത. സ്ലോട്ട് നമ്പർ 1 നോക്സിയസിനെ കാണിക്കാനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഫൈറ്റൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് മാക്സിമം കാണിക്കാം. നോക്സിയസിന് 3 പേര് ഇവിടെ സെറ്റായി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. നോക്സിയസിൻ്റെ അടുത്ത് MISFITZ ഒരാൾ മാത്രമുള്ളൂ, ഡെഡ് സാക്ക് മാത്രമാണ്. നമ്മൾ TRയുടെ ഒരാളെ നോക്കിയിട്ടാണ് ഡെഡ് സാക്കിൻ്റെ പോക്കറ്റ്. TRയുടെ പിള്ളേരെ അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കട്ടപ്പുലി. ഹോക്സിൻ്റെ ഫൈസി അവിടെ നൈസായിട്ട് അടിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഹോക്സിൻ്റെ ഫൈസി ഇവിടെ നൈസായിട്ട് അടിക്കുന്നു. ഹോക്സിൻ്റെ ഫൈസിനെ നമുക്ക് നോക്കുക. ഹോക്സ് വേഴ്സസ് ഇൻവിക്ടസ് ആണ്. കിടിലൻ ഫൈറ്റാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ഫൈറ്റാണ്. ഹോക്സിൻ്റെ പിള്ളേരുടെ നൈസ് അടികൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത അടികൾ നടക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഓടി വെച്ച് ഒന്ന് നോക്കാം. മാക്സിമം ഇൻവിക്ടസിൻ്റെ പിള്ളേരെ അടിക്കാനുള്ള പരിപാടി. ഹോക്സിൻ്റെ പിള്ളേരൊക്കെ ഇവിടെ നൈസായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പിള്ളേരൊക്കെ ജേസൺ പിള്ളേർ നൈസായിട്ട് ഡ്രോപ്പൊക്കെ അടിച്ചിട്ടാണ് കളിയിലോട്ട് തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നത്. അട്ടികളുടെ പൊടിമ 8 പേര് വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, 7 പേര് ലേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓടി വന്ന് നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് തരുവാണെങ്കിൽ കിടലായിട്ട് നമുക്ക് കളി കാണാം. ML എൻ്റെ മോനെ വീണ്ടും അടികൾ. ഇവിടെ ഏകദേശം ഒരു പുള്ളിക്കാരൻ നൈസായിട്ട് RP എടുത്തുന്നുണ്ട് അടിക്കാൻ വേണ്ടി. അമൽ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അമൽ വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. AM4L യെസ്, എന്തായാലും അമലല്ലേ അത്, AM4L യെസ്. പുള്ളിക്കാരൻ ഏകദേശം പരീക്ഷിക്കുകയാണ്. ഇൻഡിച്ചേഴ്സിൻ്റെ പിള്ളേർ ഷിനുവിനിട്ട് നൈസായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഷിനുവിനിട്ട് ഇവിടെ നൈസായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് അത് ഓടിച്ചിട്ട് നോക്കിയിട്ട് അയ്യോൻ്റെ പിള്ളേരെ അടികളൊന്നും നോക്കിയിട്ട് അയ്യോൻ്റെ പിള്ളേർ നൈസായിട്ട് സ്പെക്ക് പോകുന്നില്ല മുത്ത്, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാണ്. അയ്യോൻ്റെ പിള്ളേർ വീണ്ടും ഇവിടെ നിങ്ങൾ അയ്യോന് ഒരാളെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി ഇവിടെ നിന്ന് ആർക്കാണ് അടി കിട്ടുന്നത്? ഇവിടെ ആർക്കും ഇല്ല അടിയിൽ. NHG വേഴ്സസ് NHയുടെ പിള്ളേർ നൈസ് അടിക്കാൻ വരും. അടികൾ വരുന്നുണ്ട്. NHയുടെ മോനെ NHയുടെ ബിലാൽ മാത്രം ഉണ്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. NHയുടെ ബിലാൽ മാത്രം. തൊട്ടടുത്ത് വേറെ ഏതോ ടീമുണ്ട്. ഓൾഡസ്റ്റ് ആൻഡ് റിച്ചസ്റ്റ് മാൻ എൻ്റെ മോനെ കട്ട സപ്പോർട്ടായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു. TNWയുടെ പിള്ളേർ നൈസ് അടി പരിസരത്തുണ്ട്. TNWയുടെ പിള്ളേർ ഏകദേശം ഇവിടെ നിന്ന് റൂട്ടുണ്ട്. NH ബിലാൽ ഈ പരിസരത്തുണ്ട്. ഒരു രക്ഷയില്ലാതെ ഇവിടെ അടികൾ പൊട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കട്ട വെയിറ്റിംഗാണ്. പ്ലേ സ്റ്റോണിൽ TRയുടെ പിള്ളേർ വരുന്നു. TRയുടെ അയ്യോയുടെ പിള്ളേർ വീണ്ടും അടികൾ പിടിക്കുന്നുണ്ട്. അയ്യോൻ്റെ പിള്ളേർ ആർക്കിട്ടാണ് അടിക്കുന്നത്? അയ്യോൻ്റെ പിള്ളേർക്ക് കോഡിൻ്റെ പിള്ളേർ രണ്ടാമത്തെ സ്ലോട്ടുള്ള ടീംസിനിട്ട് നല്ല അടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഏകദേശം കവർ അടിച്ച് അടിക്കാൻ പോകാനുള്ള പരിപാടിയുണ്ട്. അയ്യോൻ്റെ പിള്ളേർ ഏകദേശം കവർ വളഞ്ഞിട്ട് അടിക്കാനുള്ള പരിപാടിയായിട്ട് ഇവിടെ ഏകദേശം എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം അടുത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു നെയ്ഡ് ഹുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടിയുമായിട്ട് നമ്മുടെ അയ്യോ മലയാളി ഇവിടെ നെയ്ഡ് ഹുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റീമോനെ ഉടക്കി സാമ്യത എങ്ങനെ നെയ്ഡ് പാടാകുമോ? അതോ വീടാൻ്റെ മോനെ നെയ്ഡ് പാടായില്ല. അങ്ങനെ അയ്യോ ഇപ്പം തന്നെ 7 ടീമിലുമായിട്ട് കട്ടയ്ക്ക് കളിയോട് തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നത്. ഹോക്സിൻ്റെ പിള്ളേർ വീണ്ടും ഇൻവിക്ടസിൻ്റെ പിള്ളേർക്കിട്ട് നല്ല കൊടുക്കുന്നത്. ഇൻവിക്ടസിൻ്റെ പിള്ളേർക്കിട്ട് നല്ല വിഷയമടി ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. ഹോക്സ് വേഴ്സസ് ഇൻവിക്ടസ് വിഷയമടികളാണ് ഇവിടെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഹോക്സിൻ്റെ ഇനി 3 പേരും 4 പേരും ഇവിടെ കട്ടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഇൻവിക്ടസിന് ഇനി 2 വരുന്നവർ വീണ്ടും ഇൻവിക്ടസിനെ അടിച്ച് പറത്തി ടീം കില്ല് ടോട്ടൽ 4 ടീം കില്ലുമായിട്ട് ഹോക്സിൻ്റെ പിള്ളേർ ഇവിടെ കട്ടയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ആകെ ചേട്ടൻ നമ്മുടെ റാഷി വന്നിട്ട് റാഷി മുത്ത ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണണം കേട്ടോ, മറ്റേ കാര്യങ്ങളൊന്നും സെറ്റാക്കണം ഗേസ്. നമ്മുടെ ഒരു വലിയൊരു സന്തോഷ വാർത്ത, നമ്മുടെ TMW PMCL നടത്തുന്ന TDM 3vs3 മാച്ചിൽ നമ്മുടെ കിടിലൻ ടീമുകളെല്ലാം ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോളിൻ്റെ ടീം നമ്മുടെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോളിൻ്റെ എല്ലാം കിടിലൻ കളികൾ കാണണമെങ്കിൽ 15, 16 തീയതികളിൽ നേരെ വന്നോളൂ. നേരെ നമ്മുടെ സ്ട്രീം ലൈവിൽ വന്ന് നോക്കിക്കോളൂ. സോളിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ IGNTയുടെയും അതുപോലെ കിടിലൻ ടീമുകളുടെ കിടിലൻ ഫൈറ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതായിരിക്കും. വിഷയം ഫൈറ്റുകൾ കാണാൻ കഴിയുന്നതായിരിക്കും. TNWയുടെ പിള്ളേരുടെ ഇനിയിപ്പം അടികൾ പൊട്ടാനുള്ള TNWയുടെ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു വിഷയം അടിക്കാൻ നടക്കുന്നത്. NHയുടെ റീഗ് ഇടുന്നുണ്ട്. വിഷയമായിട്ട് അടിക്കുന്നത്. NHയുടെ റീഗ് ആരൊക്കെട്ടാണ് അടിക്കുന്നതല്ല. സ്ലോട്ട് നമ്പർ 13 ഉള്ള ആൾക്കിട്ടാണ് അടിക്കുന്നത്.
ഒരു കിടലൻ TDM മാച്ച് ആയിരിക്കും 15-16 തീയതികളിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. കിടലൻ TDM മാച്ചാണ്. പുള്ളിക്കാരൻ നൈസായിട്ട് ലെഫ്റ്റ് കൂടെ കയറി വരുന്നുണ്ട്. നൈസായിട്ട് അടിക്കാനുള്ള പരിപാടിയുമായിട്ട് എൻ്റെ TP നിൽക്കുന്നുണ്ട്. കയറി വന്ന് അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് NH ബിലാൽ ഇവിടെ കട്ടയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു രക്ഷയില്ല നിൽക്കുന്നത് NH ബിലാലിനായിട്ട് അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് DMs പിള്ളേരൊക്കെ കവർ അടിച്ച് അടുത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു. അടികൾ പൊട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവസാന നിമിഷത്തോട്ട് കളികൾ കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ ബിലാലിനെ അടിക്ക് പൊട്ടി ബിലാൽ തിരിച്ചടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിക്കാണാം. ബിലാലിനെ അടിച്ച് പുറത്തി കളഞ്ഞിരുന്നു. DMC കളിയിലോട്ട് കട്ടയ്ക്ക് തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ TNW പിള്ളേർ നൈസായിട്ട് അടിക്കുന്നുണ്ട്. TNW ആർക്കിട്ടാണ് അടിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ടാണ്. TNW നൈസ് അടികൾ ഇവിടെ അടിക്കുന്നുണ്ട്. TNW എൻ്റെ മുന്നേ മിസ്ഫിറ്റ്സ് വേഴ്സസ് TNW ഒരു കിടിലൻ ഫൈറ്റ് നമ്മളിവിടെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. പക്ഷേ കാണുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് TMW വേഴ്സസ് മിസ്ഫിറ്റ്സ്. ഇവിടുന്ന് തിരിച്ച് കയറുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. മിസ്ഫിറ്റ്സിൻ്റെ ഫുൾ ടീം ഇവിടെ കട്ടയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. TMWനെ വെയിറ്റ് ചെയ്താണ് നിൽക്കുന്നത്. TNW സോണിനകത്താണ് തോന്നിയത്. സോണിൽ പക്ഷേ സോൺ ചതിക്കാനുള്ള പരിപാടി MVP ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. DRK തീർന്നു. ഇല്ല, DRK കൂടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. DRK നൈസ് കളി കളിച്ചു. പക്ഷേ MVP വേഴ്സസ് മിസ്ഫിറ്റ്സ് വേഴ്സസ് TNW ഒരു കിട്ടുന്ന ഫൈറ്റ് ഇവിടെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അട്ടികൾ പൊട്ടുന്നു. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അടികൾ പൊട്ടിക്കുന്നു. നൈസ് അടികൾ പൊട്ടിക്കുന്നു. അട്ടികൾ ഓരോന്നോരോന്നായിരുന്നു. TNW ഏകദേശം പെട്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ. TNW മിസ്ഫിറ്റ്സ് തമ്മിൽ ഒരു കിട്ടുന്ന ഫൈറ്റാണ്. ഈ TMW വേഴ്സസ് മിസ്ഫിറ്റ്സ്. TNW ഹണ്ടോപ്പിക്ക് നല്ല ടാഗ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. TNW ഹണ്ടോപ്പിക്ക് എൻ്റെ മോനെ മിസ്ഫിറ്റ്സിൻ്റെ ഒരാൾക്ക് നൈസായിട്ട് ബാക്കിൽ നിന്ന് ഒരു പണി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിൽ നിന്ന് ഒരു പണി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ മോനെ നൈസായിട്ട് പണി കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ DMസിൻ്റെ പിള്ളേർ മിസ്ഫിറ്റ്സിനെ ഓടിച്ചിട്ടടിക്കുന്നു. സാൻഡ്വിച്ച് വരെ മിസ്ഫിറ്റ്സിൻ്റെ കളികൾ അട്ടികൾ തെറ്റുന്നു. ഒരു കിടച്ചേട്ടാ ന്യൂ ലോഗോ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. വാട്സപ്പ് നോക്കണേ. ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഉറപ്പായിട്ടും ന്യൂ ലോഗോ ഹോക്സിൻ്റെ ന്യൂ ലോഗോ ആണോ? എൻ്റെ മോനെ വിഷയം നമുക്കിത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാം. ഹോക്സിൻ്റെ ന്യൂ ലോഗോ നമ്മൾ ഇന്ന് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഇന്നത്തെ ലൈവിന് ശേഷം വിഷയമായിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. എൻ്റെ മോനെ DRKയുടെ പാർട്ടി ഇവിടെ വീഴുന്നുണ്ട്. MVP വേഴ്സസ് DRK ഒരു കിട്ടുന്ന ഫൈറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. സ്ലോട്ട് നമ്പർ ഇവിടെയാണ്. MVP ഫൈറ്റ് വരുന്നത്. നമുക്ക് അത് നോക്കിയിട്ട് വരാം. MVP സൈംബ് ഇവിടെ നോക്കറ്റ മോനെ കർണ ഇവിടെ നൈസായിട്ട് നോക്കായിട്ട് MVPക്ക് ഇനി 3 പേര് മാത്രം. ബാക്കിയുള്ളവരുടെ റിവൈവുകൾ എടുത്തു. ബീസ്റ്റ് മാത്രം ഇവിടെ കട്ടയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ബീസ്റ്റ് കളിയിലോട്ട് തിരിച്ചു വരാനുള്ള കഠിന പരിശ്രമത്തിലാണ്. ബീസ്റ്റിൻ്റെ അടുക്ക് കൊലപ്പിളിക്കുക. അമിഗോസിൻ്റെ പിള്ളേർ നൈസായിട്ട് കയറി വരുന്നുണ്ട്. അമിഗോസിൻ്റെ പിള്ളേർ നൈസായിട്ട് അവിടെ കയറി വന്നിട്ടുണ്ട്. അമിഗോസിൻ്റെ പിള്ളേരുമായതുകൊണ്ട് TNW കിഡോപ്പി മിസ്ഫിറ്റ്സിൻ്റെ പിള്ളേരെ സ്നൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഹെഡ്ടപ്പിളിയും വെച്ചിട്ട് ഒരാളെ നോക്കാക്കിയിട്ട് കർണനെ അടിച്ച് പറത്തിയല്ലേ. കർണനെ MVPക്ക് രണ്ട് പേര് കട്ടയ്ക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു രക്ഷയില്ലാതെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. കയറി വരുന്നത് DRKയുടെ 2 പേര് മാത്രം ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. MVP പിള്ളേർ അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് MVP പിള്ളേർ കട്ട സെറ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. കയറി വന്ന അടികൾ പൊട്ടും. 2 സൈഡിൽ നിന്ന് 3 സൈഡിൽ നിന്ന് DRKയുടെ നല്ല താങ്ങ് വരുന്നുണ്ട്. മോർഫിൻസിന് സപ്പോർട്ടുമായിട്ട് നമ്മുടെ സച്ചിൻ അതേ ന്യൂ ലോഗോ ആണ്. യെസ് മാൻ, നമ്മളെന്തായാലും ഈ കളി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹോക്സിൻ്റെ ലോഗോ പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും, പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. എന്തായാലും ആ ഒരു ഭാഗ്യം എനിക്ക് കിട്ടിയതാണ്. ഞാനാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് റാഷി. അങ്ങനെയുള്ള ഹോക്സിൻ്റെ ലോഗോ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ കിട്ടിയ ആ ഭാഗ്യം ഞാൻ ഹൃദയം കൊണ്ട് സ്വീകരിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഞാൻ എന്തായാലും ഹോക്സിൻ്റെ ലോഗോ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നമ്മൾ PMCLൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. DRK പാണ്ടിക്കെട്ട് നൈസായിട്ട് ബാക്കിൽ നിന്ന് നൈസ് താങ്ങ് വരുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ TMസിൻ്റെ പിള്ളേരാണ്. അവിടെ നിന്ന് നൈസ് അല്ല, അമിഗോസിൻ്റെ പിള്ളേരാണ്. അല്ല, TMസിൻ്റെ പിള്ളേരാണ് നൈസായിട്ട് DRK ഇട്ട് നല്ല പണി മുകളിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്നത്. DRK സായിപ്പ് ടോണി നൈസ് പണി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നോക്സിയസിൻ്റെ സപ്പോർട്ടും വേണ്ടി 1ാമത്തെ ഫ്ലോറിലുള്ള നോക്സിയസിന് കുറേ നേരമായി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. നോക്സിയസിന് ഫുൾ ടീം ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. രക്ഷയില്ലാതെ. നോക്സിയസിനൊന്നും വലിയ വിഷയം വരാനുള്ള ചാൻസ് ഇല്ല. മൊത്തം അവരെല്ലാം സേഫാണ്. ഇവിടെ ഒന്നൊരു മനുഷ്യൻ്റെ കുട്ടിയില്ല. സോൺ വളരെ കടുത്തിരിക്കുന്നു. DRKയുടെ പിള്ളേർ MVPയുടെ പിള്ളേർക്ക് സോണിക്ക് കയറി വരുന്നുണ്ട്. കയറി ചെല്ലുന്ന ഇവിടെ TMസിൻ്റെ ഒരു പുള്ളിക്കാരൻ നൈസായിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട്. അട്ടികളുടെ സായിബയ്ക്ക് 8 അട്ടികൾ പൊട്ടാനുള്ള എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. എൻ്റെ മോനെ പുള്ളിക്കാരൻ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അട്ടി കണ്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. സായിബയ്ക്ക് ഇപ്പം പൊട്ടും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ അത് സംശയമില്ല. തൊട്ട് മുകളിലാണ് പുള്ളിക്കാരൻ നിൽക്കുന്നത്. പുള്ളിക്കാരൻ ഏകദേശം സ്പോട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. സായിബയ്ക്ക് പൊട്ടി. MVP കിട്ട് വീണ്ടും ഒരു ടാഗ് അട്ടികൾ എടുക്കുന്നു. കില്ലുകൾ കൺഫേം ചെയ്യാൻ കഷ്ടപ്പെടുന്നു. വീണ്ടും MVP ബീസ്റ്റ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. TMസിൻ്റെ സായിപ്പ് ടോണിയാണ് ഇവിടെ നൈസായിട്ട് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സായിപ്പ് ടോണിയാണ് ഇവിടെ നൈസായിട്ട് നന്നാടികൾ പൊടിക്കുന്നത്. സായിപ്പ് ടോണിയെ അടിച്ചു പറ്റി. MVP കളിയോട് തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്ന രക്ഷയില്ലാതെ സായിപ്പ് ടോണിയെ അടിച്ചു പറ്റി. MVP DRKയുടെ പിള്ളേർ നൈസായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഇനി MVPക്ക് ബീസ്റ്റ് മാത്രം ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ബീസ്റ്റ് DRKയുടെ 2 പേരും MVPയുടെ ബീസ്റ്റ് മാത്രം ഇവിടെ നിന്ന് കളികൾ അട്ടികൾ പൊട്ടിക്കുന്നു. അവസാന നിമിഷത്തോട്ട് കളികളായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 14 ടീമുകൾ നിൽക്കുമ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ 40 പേര് കട്ടയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. മുകളിൽ അമിഗോസിൻ്റെ പിള്ളേർ കട്ട വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. കൊലപ്പുള്ളി അതുപോലെ തന്നെ റിച്ചൂസ് ഇറങ്ങുന്ന അമിഗോസിൻ്റെ പിള്ളേർ സോണിനകത്തോട്ട് കയറാനുള്ള ഓട്ടത്തിലാണ്. തൊട്ട് ബാക്കിൽ DRKയുടെ പിള്ളേർ വരുന്നുള്ള കാര്യം അവർ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. കൊറോണ എന്ന് പറഞ്ഞിങ്ങനെ സുജോർ കേടാ നാറി. കൊറോണ ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ. നമ്മളിവിടെ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭയങ്കര ചൂടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ എനിക്ക് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഈ ഒരു തൊണ്ടവേദന അതുപോലെ തന്നെ ജലദോഷമൊക്കെ വരാറുണ്ട്. അതാണെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. എന്തായാലും സെറ്റായിട്ടാണ് 14 പേര് ഇവിടെ 14 ടീം കട്ടയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. 40 പേര് ലൈവായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അട്ടികൾ പൊട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. എല്ലാവരും കട്ട വെയിറ്റിംഗ്. നമുക്കൊന്നും കൂടി ആദ്യം മുതൽ നോക്കണം. നോക്സിയസിൻ്റെ പിള്ളേർ ഇവിടെ കട്ടയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. രക്ഷയില്ല നിൽക്കുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ IMൻ്റെ പിള്ളേർ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. IMൻ്റെ പിള്ളേർ ഇവിടെ ഒരു രക്ഷയില്ലാതെ ലൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു ചുമ്മാ
പറഞ്ഞതാ ബ്രോ ടേക്ക് കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞത്. നോക്സിയസിൻ്റെ പിള്ളേർ തൊട്ട് മുകളിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്, ബിക്കോസിൻ്റെ പിള്ളേർ രണ്ടുപേരും ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ DRയുടെ രണ്ടുപേരും ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്, MVP ബീസ്റ്റ് മാത്രം ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. MVP ബീസ്റ്റ് മാത്രം ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മോനെ MVP ബീസ്റ്റ് MISFITZ MVP ബീസ്റ്റ് MISFITZൻ്റെ അവിടെ നൈസ് അടി വരുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇവിടെയാണ് ബൂട്ട് ക്യാമ്പിൽ TRൻ്റെ അവിടെയാണ്. TRൻ്റെ അവിടെ നൈസ് അടികൾ പൊട്ടുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ രക്ഷയില്ലാത്ത ഇന്ന് സ്പെക്കാവോ TRയുടെ നൈസ് അടികൾ പൊട്ടുന്നുണ്ട്. കൊറോണ അല്ലടാ, നൈസ് അടികൾ ഇവിടെ അടിക്കുന്നത് BHWKൻ്റെ പിള്ളേരും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻവിക്ടസിൻ്റെ പിള്ളേരൊക്കെയാണ്. BHWKൻ്റെ പിള്ളേർക്ക് അവിടെ സെറ്റായി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. BHWKൻ്റെ പിള്ളേർക്ക് നൈസ് ആയിരുന്ന അടികൾ കൊട്ടിക്കുന്നുണ്ട്. പോകുന്നത് അമിഗോസിൻ്റെ പിള്ളേർ നൈസായിട്ട് അതുവഴി ഓടിപ്പോകുന്നുണ്ട്. അമിഗോസിൻ്റെ പിള്ളേർ ഓടിപ്പോകുന്നുണ്ട്. മുകളിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഇൻവിക്ടസിൻ്റെ പിള്ളേർ BHWK ഇൻവിക്ടേഴ്സ് ഒരു കിട്ടിലും ഫൈറ്റ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വിഷയമടികൾ വരാനുള്ള ചാൻസ് കാണുന്നുണ്ട്. ഇനി മൊത്തം ഇത്രത്തോളം ടീമുകളെ നമുക്ക് നോക്കാൻ ആരൊക്കെയാണ്. ഇന്നത്തെ ചിക്കൻ കൊണ്ടുപോയി നമ്മുടെ FBN നമ്മൾ എത്ര നേരം നോക്കിയില്ല. FBN അവസാനത്തിന് കാട്ടിരിക്കുകയാണ്. അവർ കട്ട പ്ലാനിങ് ഗെയിമാണ്. അവർ ഏകദേശം അവസാന നിമിഷത്ത് അടിച്ച് ജയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. ഹോക്സിൻ്റെ പിള്ളേരുടെ അടുത്ത് തന്നെ അയ്യോൻ്റെ പിള്ളേരുടെ ഹോക്സ് വേഴ്സസ് അയ്യോ കിട്ടുന്ന ഫൈറ്റ് വരില്ല നമുക്ക് നോക്കി കാണാം. പക്ഷേ അവരെ നോക്കി തന്നെ നമ്മൾ ഹോക്സിൻ്റെ അമിഗോസിൻ്റെ പിള്ളേർ DRക്ക് കിട്ടുന്ന നല്ല അടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അമിഗോസ് വേഴ്സസ് DRക്ക് ഇവിടെ നൈസ് DRക്ക് ഒന്ന് സ്പെക്കാവോ, എന്തൊരു ശോകമാണ്. അമിഗോസിൻ്റെ പിള്ളേർ ഏകദേശം DRയുടെ പിള്ളേർ ടോട്ടർ അടിച്ചിട്ട് പറത്തിന്ന് തോന്നുന്നു. വീണ്ടും ഹോക്സിൻ്റെ അവിടെ അടി വരുന്നു. ഹോക്സിൻ്റെ പിള്ളേർ അവിടെ അടിക്കുന്നുണ്ട്. ഹോക്സിൻ്റെ പിള്ളേർ നൈസ് അടികൾ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. എന്തൊരു ശോകമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയാണ്. ഈ പരിസരത്താണ് ഹോക്സിൻ്റെ പിള്ളേർ ഇവിടെ നൈസായിട്ട് ആർക്കട്ടാണ് അടികൾ കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഹോക്സിൻ്റെ FBN വേഴ്സസ് ഹോക്സ് ഇവിടെ നൈസ് വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. എൻ്റെ മോനെ ഹോക്സിൻ്റെ ഒരു കിടിലൻ ഫൈറ്റ് എനിക്ക് ഇവിടെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാനിന്ന് ഭയങ്കര ശോകം ഡൗൺ ആണ് ബ്രോ. അതുകൊണ്ട് ഫൈറ്റുകൾ കുറേ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് എനിക്ക് എന്തൊരു ശോകമാണ്. ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ കളിയിലില്ല. എന്തായാലും വീണ്ടും നമുക്ക് IMൻ്റെ പിള്ളേർ അവിടെ നിൽക്കുന്നത്. ട്രൂ വണ്ടേഴ്സിൻ്റെ പിള്ളേർ നൈസ് അടികൾ പൊട്ടിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പരിസരത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് BHWKൻ്റെ പിള്ളേർ ഇൻവിക്ടേഴ്സിൻ്റെ പിള്ളേർ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഏകദേശം ഇതൊക്കെയാണ് അവസ്ഥ. FBൻ്റെ പിള്ളേർ വീണ്ടും കയറി പോകുന്നു. സോണിനകത്തോട്ട് കയറി അടിക്കാനുള്ള വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. മോർഫിൻസ് എവിടെ ബ്രോ? മോർഫിൻസിൻ്റെ സ്ലോട്ട് എവിടെയാണെന്നൊന്ന് പറയാമോ? മച്ചാൻ വ്യൂസ് ഒന്നുണ്ട്. മോർഫിൻസിൻ്റെ സ്ലോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ട് കാണിക്കില്ലേ? മോർഫിൻസിൻ്റെ സ്ലോട്ട് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് വരാം. മോർഫിൻസിൻ്റെ സ്ലോട്ട് 18ാമത്തെ സ്ലോട്ടിലാണ് മോർഫിൻസിൻ്റെ പിള്ളേർ നിൽക്കുന്നത്. എൻ്റെ മോനെ FBN ഇട്ട് നല്ല അടി വരുന്നു. FBN ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ലോങ് ഹോക്സിൻ്റെ 5C ഇവിടെ FBൻ്റെ ഒരാൾ നോക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട്. FBൻ്റെ ഒരാൾ ഇവിടെ 5C നോക്കുന്ന പക്ഷേ പുള്ളിക്ക് 1 HP ഹെൽത്താണ്. ഹോക്സ് വേഴ്സസ് FBN ഒരു കിട്ടുന്ന ഫൈറ്റ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഇവിടെ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. കട്ട വെയിറ്റിംഗ് ആണ് ഹോക്സിൻ്റെ ഫൈറ്റ്. ഹോക്സ് വേഴ്സസ് FBN MVP ബീസിനെ സപ്പോർട്ടുമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ സ്ലോട്ട് നമ്പർ 18 ആണെന്ന് പറയുന്നത്. MVP എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും മൈമിൻ്റെ ട്രൂ വാണ്ടേഴ്സ് ഒക്കെ നൈസായിട്ട് ട്രൂ വാണ്ടേഴ്സിൻ്റെ പിള്ളേർ നൈസായിട്ട് അടിക്കുന്നുണ്ട്. TNW versus DMC versus TMW ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇവിടെ രണ്ട് ടീമുകൾ ടീമുകൾ DMC കിട്ട് നല്ല അടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. TMWൻ്റെ നൈസ് അടിയിൽ DMCയുടെ ഒരാൾ നോക്കണം. എൻ്റെ മോനെ അടികൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പൊട്ടുന്നു. അടികൾ TMWയുടെ പിള്ളേർക്ക് നല്ല അടികൾ തിരിച്ചും വരുന്നുണ്ട്. ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത അടി വരുന്നത്. DMCയുടെ ഒരാൾ നോക്കായി കിടക്കുന്നുണ്ട്. പുള്ളിക്കാരൻ മാത്രം DMCക്ക് ഇനി ഒരേ ഒരാൾ മാത്രം ഏകദേശം MISൻ്റെ പുള്ളിക്കാരൻ പുള്ളിയെ നോക്കിയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. അടിമുത്ത പൊട്ടിക്ക് തേങ്ങ DMCയുടെ ഒറ്റയാൾ പോരാട്ടം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുള്ളിക്കാരൻ ഇവിടെ കട്ട വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. വീണ്ടും വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രക്ഷയില്ലാതെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹോക്സിൻ്റെ പിള്ളേർ എൻ്റെ മോനെ നൈസായിട്ട് താങ്ങ് വീണ്ടും വന്നിട്ടുണ്ട്. MISൻ്റെ DMCയുടെ പിള്ളേർക്ക് DMCയുടെ നൈസ് സ്നൈപ്പിൽ MISൻ്റെ ഒരാൾ ഇവിടെ നോക്കായി കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഏകദേശം ഈ പുള്ളിക്കാരൻ സാൻഡ്വിച്ച് ആണെന്ന് തന്നെ പറയാം. അവിടെയും എല്ലാവിടെയും ടീമുകളാണ്. അട്ടികൾ പൊട്ടുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. വീണ്ടും MVP ബീസ്റ്റ് വഴിക്ക് വന്ന് ഓടിപ്പോകുന്നുണ്ട്. എന്താണ് പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ബീസ്റ്റ് കയറി വന്ന് BHWKൻ്റെ വായിലോട്ടാണല്ലോ എൻ്റെ മോനെ. വീണ്ടും DMCയുടെ ഷോൻ എങ്ങനെ TMW നൈസായിട്ട് വൈപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. MVPയുടെ പിള്ളേർ നൈസായിട്ട് വഴി പോകുന്നുണ്ട്. MVPയുടെ ബീസ്റ്റ് ഇവിടെ നൈസായിട്ട് കയറി ചെന്നിട്ട് നോക്സിയസിൻ്റെ അവിടേക്കാണ് കയറി ചെല്ലുന്നത്. നോക്സിയസിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മുടെ BHWKൻ്റെ പിള്ളേരുണ്ട്. കയറി ചെന്നാൽ അറിഞ്ഞ മടി കിട്ടും. എവിടെയും ഒരു പൊസിഷൻ ഇല്ലാതായി പോയി MVP ബീസ്റ്റിന്. പുള്ളിക്കാർ അവരൊക്കെ കയറി പോകണമെങ്കിൽ ഈ സ്ലോട്ട് എടുക്കാം, ഈ പൊസിഷൻ എടുക്കാം. പക്ഷേ BHWKൻ്റെ പിള്ളേർ അവിടെ കട്ട വെയിറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 9 ടീമുകൾ അവസാന നിമിഷത്ത് അവശേഷിക്കുന്നു. ഇനി മൊത്തം MISൻ്റെ പിള്ളേർ ഇവിടെ നിന്ന് അടിക്കുന്നുണ്ട്. MISൻ്റെ പിള്ളേർ ഏകദേശം ഇവിടെ നിന്ന് TNW തൊട്ടപ്പുറത്തുണ്ട്. MVP കയറി ചെല്ലുന്ന അവിടെ ടീമുകൾ MVP ബീസിൻ്റെ അടികൾ പൊട്ടുന്നു. മാത്രമല്ല വെള്ള പുകയിൽ പുകച്ചു വിട്ടിരുന്നു. ചാരം വാരി എറിഞ്ഞ പോലെ MVP ബീസിനെ അടിച്ച് പറത്തി നമ്മുടെ BHWK കട്ട കളിയുമായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുന്ന BHWK TMW വീണ്ടും അടിക്കുന്നു. MISൻ്റെ പിള്ളേർക്ക് കൊലപ്പുള്ളി MISൻ്റെ പിള്ളേർക്ക് അടിക്കുന്നുണ്ട്. MISൻ്റെ പിള്ളേർക്ക് ടാഗ് MISൻ്റെ ഏകദേശം പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ MISൻ്റെ കൊലപ്പുള്ളിനെ അടിച്ച് നോക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട്. MGയുടെ ഇനി രണ്ടുപേർ മാത്രമേ എൻ്റെ മോനെ അവർ മൊത്തം അടിച്ച് പറത്തി. സോണും തീർന്നു. അമിഗോസ് മൊത്തം തീർന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ TNW പിള്ളേർ ഏകദേശം എൻ്റെ മോനെ TMW KO നൈസ് അടിയിൽ വീണ്ടും
MISFITZ പിള്ളേർ വീഴുന്നു. TMW വേഴ്സസ് TNWൻ്റെ ഓരോരുത്തരായിട്ട് MISFITZ പിള്ളേർ അടിച്ചിരുന്നു. MISFITZ പിള്ളേർ ഓടിച്ചിട്ടടിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറയാം. ഏതെങ്കിലും MWK കിഡോപ്പി ഇവിടെ നിന്ന് അടിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഗോഡോപ്പി ഇവിടെ നിന്ന് അടിക്കുന്നുണ്ട്. ഹണ്ടോപ്പി അടങ്ങുന്ന TNW ടീം, KOP അടങ്ങുന്ന TNW ടീം കട്ടയ്ക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് അടിക്കുന്നുണ്ട്. ഹോക്സിൻ്റെ പിള്ളേരുടെ കയറി ചെല്ലുന്ന പരിപാടിയുമായിട്ടാണ് അവർ നിൽക്കുന്നത്. പക്ഷേ FBൻ്റെ പിള്ളേർ നൈസായിട്ട് ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട്. സോണിനകത്തോട്ട് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിപാടി അവസാന നിമിഷത്തോട്ട് കളികൾ കിടക്കുന്നു. 7 ടീമുകൾ 28 പേര് കട്ടയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന ഇൻവിക്ടസിൻ്റെ പിള്ളേർക്ക് അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഹോക്സിൻ്റെ പിള്ളേർ നമുക്ക് ഓടിച്ച് നോക്കിയിട്ട് FBൻ്റെ പിള്ളേരെ നോക്കിയിട്ട് FBൻ്റെ പിള്ളേർ ഏകദേശം സേഫ് പൊസിഷനാണ്. ഇവരുടെ നൈസായിട്ട് കിടന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന TNW പിള്ളേർക്ക് അത് വഴി കയറി പോകുന്നുണ്ട്. ഒരു രക്ഷയില്ലാതെ കയറിപ്പെടുന്ന അട്ടികൾ പൊട്ടും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ അതിന് സംശയമുള്ള നോക്സിയസിൻ്റെ പിള്ളേർക്ക് കട്ട വെയിറ്റിംഗാണ്. നോക്സിയസിൻ്റെ പിള്ളേർ എൻ്റെ മോനെ MISFITZ പിള്ളേർക്ക് TNW കിടപ്പ് വീണ്ടും നോക്സിയസിൻ്റെ ഒരാളെ നോക്കാക്കിയിട്ട് നോക്സിയസിന് ഒരു നോക്ക് വീണിരിക്കുന്നു. എവിടെ നിന്ന് അടിച്ച് എങ്ങനെ അടിച്ചെന്ന് ഒരു പിടിയില്ല. നോക്സിയസിൻ്റെ ഒരാൾ ഇവിടെ നോക്കാക്കിടുന്നുണ്ട്. വീണ്ടും മെഡിക്കൽ എൻ്റെ മോനെ നോക്സിയസിൻ്റെ 2 പേരെ വിസാറിനെ നോക്കാക്കിയിട്ട് നോക്സിയസിൻ്റെ 2 പേരെ നോക്കാക്കി TNW കളിയോട് തിരിച്ചു വരുന്നു. സ്മോക്ക് കിട്ട് കളിയോട്ട് കില്ലുകൾ കൺഫേം ചെയ്യുന്നു. നോക്സിയസിൻ്റെ വിസാറിൻ്റെ കില്ലും നോക്സിയസിൻ്റെ 2 കില്ലുകൾ കൺഫേം ചെയ്തു. TNW ഒരു രക്ഷയില്ലാതെ കളിയോട് തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു. ഇനി MISFITZ പിള്ളേർ അവിടെ നൈസായിട്ട് കവർ എടുത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. MISFITZ പിള്ളേർക്കുള്ള പണിയുമായിട്ട് TMW പിള്ളേർ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. FBൻ്റെ പിള്ളേർ നൈസായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും അടിക്കുന്നു. FBൻ്റെ ഒരു നോക്കുണ്ട്. ഹോക്സിൻ്റെ ഹോക്സിൻ്റെ പിള്ളേർ ഹോക്സിൻ്റെ നൈസ് അടികൾ വരുന്നു. MISFITZ ഹോക്സിൻ്റെ പിള്ളേർ നൈസായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് അടികൾ പൊട്ടിക്കുന്നുണ്ട്. രക്ഷയില്ലാതെ അടികൾ പൊട്ടിക്കുന്നുണ്ട്. ടീമുകൾ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ടീമുകളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. TNWൻ്റെ പിള്ളേർ TNW ഗോഡ് ഹോക്സിനെ 5 നോക്കാക്കിയിട്ട് TNW ഗോഡ് ഹോക്സിനെ 5 ഇവിടെ നോക്കാക്കിയിട്ട് TNW വീണ്ടും തേരോട്ടം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. TNWയുടെ നൈസ് കളികൾ ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. TNW പിള്ളേരൊക്കെ കയറി വന്നിരിക്കുന്നു. TNW നൈസായിട്ട് കയറി വന്നിരിക്കുന്നു. TNW ഇവിടെ നോക്കുണ്ട്. KOP ഇവിടെ നോക്കാണ്. റിവൈവ് എടുക്കാനുള്ള പരിപാടിയുമായിട്ട് നിൽക്കുന്നു. കളികൾ അവസാന നിമിഷത്തൊട്ട് കളിക്കുന്നു. TNW നൈസായിട്ട് സ്മോക്ക് ഇട്ട് വരുമ്പോൾ BHWK പിള്ളേർ നൈസായിട്ട് ബാക്കിലോട്ട് കയറി വരുന്നുണ്ട്. BHWK പിള്ളേർ നൈസായിട്ട് ബാക്ക് കൂടെ കയറി വരുന്നുണ്ട്. അവരെ നെയ്ഡൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഹുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. BHWK ഫുൾ ടീം ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇൻവിക്ടസിൻ്റെ പിള്ളേർ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇൻവിക്ടസിൻ്റെ പിള്ളേർ നിന്ന് BHWK ഒരാൾ ഇവിടെ നോക്കായി കിടക്കുന്നുണ്ട്. TNW വീണ്ടും പുഷ് എടുക്കാനുള്ള പരിപാടിയുമായിട്ട് വരുന്നത്. PMW വീണ്ടും TNW കിഡോപ്പിനെ അടിച്ച് പറത്തിയിരിക്കുന്നു. വീണ്ടും TNW ഒരാളെ കൂടി നഷ്ടപ്പെടുന്നു. TNW ഒരാളെ നഷ്ടപ്പെടുന്നു. TNW വൈഫൈ മാത്രം ഇനി അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. BHWK വൈഫൈ മാത്രം ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. TNW പിള്ളേർ ഏകദേശം പാനിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ്. TNW പിള്ളേർ ഏകദേശം പാനിക് അവസ്ഥയാണ്. ഒരു നെയ്ഡ് ഹുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ മോനെ നെയ്ഡിൽ വൈഫൈ നോക്കായി കിടക്കുന്നുണ്ട്. TNW കയറി അടിക്കുന്നു. BHWK ഒരാളെ അടിച്ച് പറത്തിക്കുന്നു. ഇനി അവിടെ റിവ്യൂ നടക്കുന്നുണ്ട്. തൊട്ടപ്പുറത്ത് തന്നെ ഇൻവിക്ടസിൻ്റെ പിള്ളേർ നൈസ് അടികൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഹോക്സിൻ്റെ പിള്ളേർ അത് വന്നിട്ട് നടുക്കിൽപ്പെട്ട FBN ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഹോക്സിൻ്റെ അമ്മൽ ഇവിടെ ഇൻവിക്ടസിൻ്റെ പിള്ളേർ അടിച്ച് പറത്തുന്നു. ഇവിടെ BHWK പുഷുമായിട്ട് TMW നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഹോക്സിൻ്റെ നൈസ് അടികൾ കവർ എടുത്തടികൾ ഇൻവിക്ടസിൻ്റെ പിള്ളേർക്കും അതുപോലെ തന്നെ FBൻ്റെ പിള്ളേർക്കും അവസാന നിമിഷത്ത് കളികൾ കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. TNW പിള്ളേർ ഏകദേശം BHWK പിള്ളേർ വളഞ്ഞിട്ടടിക്കുന്നു. BHWK ഒരാളെ കൂടി നോക്കാക്കുന്നു. BHWK ഇനി ഒരാൾ മാത്രം. ഒരാൾ മാത്രം എൻ്റെ മോനെ കില്ലുകൾ എടുക്കുന്നു. കൺഫേം ചെയ്യുന്നു. TNW ഹണ്ടോപ്പ് ഇവിടെ നോക്കാക്കുന്നു. താഴെ നിന്ന് FBൻ്റെ അടിയിൽ TNW ഹണ്ടോപ്പ് ഇവിടെ നോക്കാനുണ്ട്. മോനെ വിഷയമടികൾ ഇൻവിക്ടസിൻ്റെ പിള്ളേരും അടിക്കുന്നു. TNW ഏകദേശം വീണ്ടും പാനിക്കായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയാണ്. TNWക്ക് ഒരാളെ നഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ട്. കിഡോപ്പ് ഇവിടെ നഷ്ടപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ളവർ റിവൈവൽ കൺഫേം ചെയ്യുന്നു. ഹോക്സിൻ്റെ പിള്ളേർ അവിടെ നൈസായിട്ട് അടിക്കുന്നുണ്ട്. ഇൻവിക്ടസിന് ഇവിടെ നോക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇൻവിക്ടസിന് 2 പേര് മാത്രം. FBN വേഴ്സസ് FBൻ്റെ പിള്ളേർക്കിട്ട് നൈസ് അടികൾ. ഇൻവിക്ടസിന് നൈസ് അടികൾ. സോൺ ചെറുതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എല്ലാവിടെ നിന്നും വെട്ടികൾ പൂരം അവസാന നിമിഷത്തോട്ട് കളികൾ കടന്നു. ഹോക്സിൻ്റെ പിള്ളേരൊക്കെ കയറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഹോക്സിൻ്റെ ലോന് 5 മാത്രമുണ്ട്. ഹോക്സിന് ഇനി ലോന് 5 മാത്രം. ഏകദേശം ചുമരൊക്കെ അടിച്ച് പൊളിച്ച് തുളച്ച് കയറ്റി അടിക്കാനുള്ള പരിപാടിയുമായിട്ട് ഹോക്സിൻ്റെ ലോലൻ ഇവിടെ കട്ടക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഹോക്സിൻ്റെ 5 ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. 6 കിലോമീറ്റർ 5 കിലോമീറ്റർ ഹോക്സിൻ്റെ 5 ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. TNW എല്ലാവരും 3 കിലോമീറ്റർ റെഡ് കീറ്റിലും ടീം വർക്കുമായിട്ട് TMW ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഹോക്സിൻ്റെ 5 മോളിക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ മോനെ ഇൻവിക്ടസിൻ്റെ ഒരാളെ കൂടി ഹോക്സിൻ്റെ ലോണിൻ്റെ നൈസ് അടികൾ. ഇൻവിക്ടസിന് 2 പേര് മാത്രം. ഇൻഫ്ലിക്സിന് 2 പേര് മാത്രം. അവസാന നിമിഷത്തെ കളികൾ FBNൻ്റെ ഒരാൾ കൂടി ഇവിടെ നോക്കായി കിടക്കുന്നുണ്ട്. FBN ഇനി ഒരേ ഒരാൾ മാത്രം. TNW നൈസ് അടികൾ കൊടുക്കുമ്പോഴേ FBNൻ്റെ JKസിൻ്റെ ക്ലോൺ ഇവിടെ നൈസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇൻഫ്ലിക്സിൻ്റെ നൈസ് അടികൾ ഇവിടെ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. VSS വെച്ച് കാറൊക്കെ അടിക്കുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ മോനെ വീണ്ടും KOPയുടെ നൈസ് അടികൾ വീണ്ടും ഒരു നഷ്ടം വന്നിരിക്കുന്നു. TNW ഇവിടെ നൈസ് ആയിട്ട് അടികൾ പൊട്ടിക്കുന്നുണ്ട്. ഗോഡോപ്പി ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ മോനെ കില്ലുകൾ ഓരോന്നായിട്ട് കൺഫേം ചെയ്യുന്നു. ഓരോരോ കില്ലുകളായിട്ട്. ഇനി അവസാനം ഹോക്സിൻ്റെ 5 TNW മാത്രം. 2 ടീമുകൾ അവസാന നിമിഷത്തെ കളികൾ നിമിഷത്തോട്ട് വന്നു. ഹോക്സിൻ്റെ പിള്ളേർ വളഞ്ഞിട്ടടിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അൺടോപ്പി നൈസായിട്ട് കയറി വേണ്ട 5 ഇവിടെ കട്ട വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. അൺടോപ്പി ഏകദേശം അടുത്തെത്തിക്കൊണ്ട് മോണിനേട് കയറിയിരിക്കുന്നു. എൻ്റെ മോനെ ഹോക്സിൻ്റെ 5 അടിച്ച TNW ഇന്നത്തെ ചിക്കൻ എടുത്തിരിക്കുന്നു. മാസ്പരി കളി കളിച്ച TNW ഇന്നത്തെ ചിക്കൻ കൊണ്ടുവരിക്കുന്നു. വിഷയം കളികൾ കളിച്ച നമ്മുടെ KOPയും കിഡോപ്പിയും 7 കിലോ എടുത്തിട്ട് നിൽക്കുന്നു. കട്ടയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നു. ഒരു രക്ഷയില്ലാതെ നിൽക്കുന്നു.
അതുപോലെ തന്നെ ഹോക്സിൻ്റെ 5C കട്ടയ്ക്ക് 6 കിലും എടുത്തിട്ട് രക്ഷയുമില്ല നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടുതാറ ഇൻഫ്ലിക്റ്റിൻ്റെ പിള്ളേരും ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത കളിയാണ് കളിച്ചത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ FBN ഇന്നലത്തെ ചിക്കൻ ഡിന്നേഴ്സായ FBൻ്റെ പിള്ളേരും കട്ടയ്ക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. BHWK 5ാമത്തെ പൊസിഷൻ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. MISFITZ 6ാമത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നോക്സിയസിൻ്റെ പിള്ളേർ 7 നിൽക്കുന്നുണ്ട്. 8ൽ കൊലപ്പുള്ളി ഇറങ്ങുന്ന അമിഗോസിൻ്റെ പിള്ളേർ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. MVP 9 നിൽക്കുന്നുണ്ട്. DMC 10 നിൽക്കുന്നുണ്ട്. IOൻ്റെ പിള്ളേർ 11 നിൽക്കുന്നുണ്ട്. IO 12 നിൽക്കുന്നുണ്ട്. 13 DRK നിൽക്കുന്നുണ്ട്. TRയുടെ പിള്ളേർ 14 നിൽക്കുന്നുണ്ട്. 15 TMZ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. 16 മിസ്ഫിറ്റ്സിൻ്റെ പിള്ളേർ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. 17 NHG നിൽക്കുന്നുണ്ട്. മോർഫിൻസിൻ്റെ പിള്ളേർ 18 നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇൻവിക്ടസിൻ്റെ പിള്ളേർ 19 നിൽക്കുന്നുണ്ട്. 20 ആരാണ് ഏതാ ടീം ഒരു പിടിയിലോ 21 നമ്മുടെ ട്രേഡ്സ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. യെസ് ട്രേഡ്സ് ആണ്. TMZ 22 നിൽക്കുന്നുണ്ട്. MYT 23 നിൽക്കുന്നുണ്ട്. TSS 24 നിൽക്കുന്നുണ്ട്. 25 ഗോഡൻ്റെ പിള്ളേർ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ചിക്കൻ നമ്മുടെ TNW പിള്ളേർ തകർത്തു കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. നോക്കിയേ 18 പേര് വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്തൊരു സങ്കടമുള്ള കാര്യമാണ്. നമ്മുടെ ഒരു നിങ്ങൾ 19 പേര് വാച്ച് ചെയ്യുന്നില്ലേ, ആ ഒന്ന് ലൈക്കൊന്നും അടിച്ച എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമായില്ലേ. പോകുമ്പോൾ എല്ലാവരും നിർത്തി പോകല്ലേ, ആ പോകുന്ന വഴിക്ക് ആ ലൈക്കും കൂടി തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സന്തോഷമായിരിക്കും ഗൈസ്. നമുക്ക് ഹോക്സിൻ്റെ ലോഗോ നമുക്ക് ഹോക്സിൻ്റെ ലോഗോ ഒന്ന് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാം. ഹോക്സിൻ്റെ ലോഗോ ഒരു പുതിയ ലോഗോ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് പുതിയ ലോഗോ ഹോക്സിൻ്റെ ലോഗോ നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് വരാം, ഓടിച്ചിട്ട് നോക്കിയിട്ട് വരാം. യെസ് മാൻ, ഹോക്സ് എക്സ്പോർട്സ് ഒരു രക്ഷയുമില്ലാത്ത ലോഗോയുമായിട്ട് ഹോക്സിൻ്റെ സ്പോർട്സിൻ്റെ ഹോക്സ് എക്സ്പോർട്സിൻ്റെ നെയ്സ് ലോഗോ, പോളി ലോഗോ, കിടു ലോഗോ, പുതിയ ലോഗോ. എന്താ ഒരു കിർക്കിർ വോയിസ്, അത് നമുക്ക് ഇപ്പം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ലാസ്റ്റ് കൊണ്ട് ചില സമയം ആ ലാസ്റ്റ് മീൻസ് സ്ട്രീം അപ്ലോഡായി വരുമ്പം ആ കിർക്കിർ വോയിസ് ഇല്ല, അത് മൈക്കിൻ്റെ വോയിസ് ഇല്ല, എന്തോ ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആണ്. എന്തായാലും സെറ്റായിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ. യെസ് മാൻ, ഹോക്സിൻ്റെ പുതിയ ലോഗോ നമ്മൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കാണാൻ കിടിലൻ ലോഗോ അല്ലേ, നല്ല ലോഗോ, ഒരു റെഡ് ഫിനിഷിലുള്ള ലോഗോ നമ്മുടെ ഹോക്സിൻ്റെ എംബ്ലത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഹോക്സ് എക്സ്പോർട്സ് എന്നാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഹോക്സ് ഉയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റോക്സ് ഗെയിമിംഗ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു രക്ഷയില്ലാതെ ഹോക്സ് ഉയർന്ന് പറഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ഹോക്സിൻ്റെ നൈസ് വീഡിയോ ആണ്. കിടുക്കൻ ലോഗോ എനിക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ. മൊത്തത്തിൽ റെഡ് ഫിനിഷിങ്ങിൽ പഴയ ലോഗോയിൽ നിന്ന് ചെറിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ട്, നല്ല മാറ്റങ്ങളുണ്ട്. ഹോക്സ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഇടയിൽ ഒരു S ഉണ്ട്, നമ്മളാരും നൈസായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. നല്ല സ്ട്രാറ്റജി ആയിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കിടുവായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പൊളിയായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു വലിയൊരു ശുഭരാത്രി ഞാൻ നേരുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. എല്ലാവർക്കും ഒരു ശുഭരാത്രി നേർന്നുകൊണ്ട് വിട പറയുന്നു. ഗുഡ് നൈറ്റ്, സ്വീറ്റ് ഡ്രീംസ് ഓൾ.